Tute එක advanced topics in investment appraisals නේ. මේක අපේ requirement එක මොකද්ද? Evaluate whether the ඉස්ලාම ගානක requirement එක අපි කියනවා. Evaluate whether DA should go ahead with the investment project. You should use the NPV method. Your working should be rounded to the nearest 1000. මෙතන case එකක් තියෙනවා. DA is a මම case එක පොඩ්ඩක් කියවගෙන යනවා. Is a computer manufacturing company in the international market. The management of DE considering investing in the production of microcomputers. These computers will be targeted at the education market with the specific aim of encouraging children to learn computer science at the early age. මේක ඇත්තටම වැඩක් නැහැ. හරිද? Sales of microcomputers are expected to 1,100 units, 100,000 units in year one and increase by rate of 20% per annum at the remainder of the useful project life. The project life has a 5 years. ඒතර මේක අවුරුදු 5ක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. The company research and development division has already spent 250 million in developing the project. මේ වගේ එකක් අපි ගන්නවද NPV appraisals වල? මේ වගේ එකක් අපි ගන්නෙ නැහැ. already මේක දරලා තියෙන්නේ. අපි හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න මේ NPV වල ගන්නේ incremental cash flow inflows and outflows. ඒ කියන්නේ මේ decision මේ project එක කිරීම නිසාම අපිට ඇති වෙන මුදල් ගලා ඒම් සහ මුදල් ගලා යාම තමයි ගන්නෙ. මේක already දරලානේ. මේ research එක දැන් අපි මේක කරත් නැතත් මේ 2,50,000 අපිට recover කරගන්න බෑ. දැන් අපි කරොතුත් අවුලක් නෑ. නොකරත් මේ 2,50,000 අපිට recover කරගන්න බෑ. මේක අපි කියනවා sunk cost එකක්. එතකොට මේ වගේ අර A-level කාලේ ඉගෙන ගත්තාම research and development cost අපිත් ගන්නෙ නැහැ. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න. මොකද ශකීර අතර මේ දැන් රිසර්ච් ඩෙවලොප්මන්ට් කරන තව මොකක් කර අපි ගන්න එකක් තියෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ රිසර්ච් මතක නැහැ එහෙම එකක් තිබ්බ නේද? මේ ගානේද? මේකේ නම් මට මේ වෙන එකක් නැහැ. දැන් මෙතන මේ ගානේ දැන් මම බැලුවා තව ගානක් අපි බලමු. හරිද? දැන් මේ ගානේ මේ ඔයා මතක තියාගන්න සමහර තියෙනවා cash flows අපි consider කරන්නේ නැහැ මේ appraisal එකේදී. දැන් මෙතන the company research and development division already spent 250 million in developing the product. already spend කරලා තියෙන අපිට ඒක දැන් recover කරගන්න බෑනේ ආයේ. දැන් මේ project එක කරාත් නැතත් අපිට මේක ගන්න බෑ. අපි මෙහෙම වුණොත් මේ project එකේ හින්දාම තව දරන්න වෙනවනේ ඒක ගන්න වෙනවා. දැන් මේක already spend කළානේ. අපි මේකට කියනවා sunk cost. නැත්නම් committed cost. අර ගිලුණු පිරිවැයක් කියලා අපි මතකද ඉගෙන ගත්ත සිංහලෙන්. මම දන්නේ නැහැ මතකද කියලා. ඒක a further investment of 10 million in a new manufacturing facility will be required at the beginning of year 1. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ NPV appraisals වල අපි assume කරනවා cash flows ඇති වෙන්නේ at the end of the year. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න at the end of the year. බැරි වෙලාවත් දැන් ගාන කියනවා නම් beginning of year 1 කියන්නේ ඒක මොකද්ද? end of year 0. අන්න එහෙම එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ගානක කිව්වොත් beginning of year 2 කියලා. ඔයා දැනගන්න ඕනේ ඒක end of year 1. තේරෙනවද? දැන් මේ ගානේ මේ 10 million කියන්නේ initial investment එකනේ මේ බලන්න මේක කියන්නේ beginning of year 1 කියලා. but Excel එක මං හිතන්නේ පේනව නේද ඔයගලන්ට Excel එක? පේනවද? පේන්නේ? නෑනේ. serious ද? yes serious කිය. එතන මෙතන දැන් මේ year 0 වල තමයි ඒක දාලා තියෙන්නේ. මේ column එක බැලුවොත්. දැන් ඒ ගානේ කියන්නේ beginning of year 1 කියලා. beginning of year 1 කියන්නේ end of year 0. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න මම දැන් මේවා අනිවාර්යෙන් මේවල වැදගත් ඒවා. The cash flows are occurring at the end of the year, not the beginning of the year. සමහර ගානක beginning of the year 1 කියන්නේ end of year 0. beginning of year 5 කියන්නේ end of year 4. year 4. අන්න ඒ වගේ මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ගානක කරද්දී ඇත්තටම බොහොම වැදගත්. හරිද? It is expected that new manufacturing facility could be sold for cash is 1.5 million. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ scrap value එක. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුදු 5 අවසානයේ මේක ලක්ෂ 1.5 million එකට ලක්ෂ 15කට මේක විකුණනවලු. හරිද? At year 5 prices at the end of the life of the project. The manufacturing facility will be depreciate over 5 years on straight line method. Accounting වල මේක depreciate කරනවලු. අවුරුදු 5කට සරල මාර්ග ක්‍රමයට straight line method එකට තමයි depreciate කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒ ටික clear නේ. මේ තාම අපි ගාන මේ කියෝගෙන යන ගම. හරිද? හරි. The project will also require an investment of 3 million in working capital at the beginning of the year. The amount of the investment in working capital is expected to increase by rate of inflation by each year. Inflation rate එක මේ ගාන දීලා තිබ්බා මේ. Inflation is 4% per annum throughout the life of the project. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන තව එකක් තමයි අපේ assumption එකක් තියෙනවා
working capital year 0 වල දාලා දැන් මේක increase වෙනවා කියන එක කරන විදිහ අපි ගානෙම තේරුම් ගන්න පුළුවන් ගාන කරද්දී සහ අපි at the end of the year මේ working capital එක අපිට ආයේ recover කරගන්න පුළුවන් කියලා assumption එකක් තියෙනවා මේ NPV ගණන් වල. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ ගානේ අවුරුදු 5යිනේ මේ project life එක මේ පළවෙනි year 0 වල අපි ලක්ෂ 3ක් දානවා. sorry 3 million දානවා. ඊට පස්සේ year 1 වලට ගානක් එනවා. ඒක අපි කරද්දී තේරෙයි. year 2 year 3 year 4 තියෙනවානේ. මේ හතරම එකතුව පස්වෙනි අවුරුද්ද අපිට ආයෙ රිකවර් කරගන්න පුළුවන් කියලා assumption එකක් තියෙනවා. හරිද? දැන් මේක අපි ගාන මම පෙන්නුවොත් දැන් මෙතන මේ working capital කියලා තියෙනවා මේ 3 million මේ 1,20,000 ආපු විදිහ අපි කරමු. ආයෙ 1,24,000 ඔහොම ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. මේ සෙට් එක එකතුව ආයෙ year 5 වල රියලයිස් වෙනවා කියලා assumption එකක් තියෙනවා. ඒක NP වල assumption එකක්. හරිද? ඒක කරද්දි තේරෙයි මේ දැන් ගාන කියලා තියෙනවානේ මේ initially ඕනේ 3 million. එතකොට year 0 වල අපි 3 million දානවා. මේ ඊට පස්සේ year 1 වල යම් කිසි ගාණක් එන එක ගන්න විදිහ අපි බලමු ගාණ කරද්දී year 2 year 3 year 4 වල දෙනවා මේ හතරෙම එකතුව තමයි year 5 වල එන්නේ මේ පේනලා තියෙන්නේ 3 million plus 120,124.8 800යි ආයි 1,29,792යි ආයි 1,34,984යි රිකවර් වෙනවා year 5 එකේ මම මේ ගාණ කියද්දි මේ තොරතුරු නිකන් කියාගෙන විතර ඔයගොල්ලන්ට ගාණ කරද්දි ලේසි වෙනවා හරිද ඒක තේරෙනවනේ අන්න එහෙම assumption එකක් තියෙනවා NP වල හරිද the selling price එක දීලා තියෙනවා 45 variable cost එක 25 selling price and variable cost increase by inflation rate ඒ කියන්නේ 104 ගානේ හැම අවුරුද්දෙම වැඩි වෙනවා කියලා කියනවා the microcomputers will be exclusively produce the new manufacturing facility the total fixed cost in year 1 is 2.5 million මේ fixed cost එක ඇතුලේ including depreciation අපි depreciation අය add back කරන්න ඕනේ මොකද හේතුව depreciation is not a cash flow ඒ කියන්නේ අපි දැන් depreciation කොහෙවත් අපි මුදල් ගෙවන්නේ නැහැනේ පිටතට ඒ කියන්නේ අපි depreciate කරන්නේ එක අපි මේ වත්කම අවුරුදු 5න් අවසානයේ අපේ ඉවර වුණාට පස්සේ ආයෙ එකක් ගන්න තමයි නිකන් අර provision එකක් වගේ කරන්නේ දැන් මේ depreciation මෙතන මේ ෆික්ස් කොස්ට් වලට ඇඩ් කරනවද ඒකෙන් අයින් නෑ කරනවා? අයින් කරනවා දැන් මේක කියන්නේ මේ fixed cost ඇතුලේ තියෙනවා කියලා. ඒකට අපි කරන්නේ depreciation හොයාගෙන ආයෙ add back කරන්න ඕනේ. අඩු කරන්න ඕනේ. දැන් මේ 2.5 million කියන fixed cost එක ඇතුලේ මේ depreciation එක තියෙනවලු. ඒකට අපි depreciation එක ආයෙ minus කරන්න ඕනේ. දැන් fixed cost කියන්නේ cash outflow එකක් නේ. වියදමක් නේ අපිට. තේරෙනවද? දැන් මේකෙත් කියනවා එකතු කරනවා. ආ ඕකට එකතු ෆික්ස් කොස්ට් එකට එකතු කරනවා නෑ අඩු අඩු කරනවා. කරනවා. මොකද මේ fixed cost එක ඇතුලේ තියෙනවනේ. ආයෙ එකතු කරලා තවත් වැඩි වෙනවනේ fixed cost එක. හරි. ෆික්ස් අර ඒක කොස්ට් එක අයින් ගන්න කරනවා. අයින් කරනවා. හරි. හරිද? The fixed costs are expected to increase thereafter by rate of inflation ඒ කියන්නේ 4%. හරි. The taxation එක දීලා තියෙනවා tax depreciation අපි දන්නවා in taxation depreciation එක අපිට claim කරගන්න බෑ. අපි tax ඉගෙන ගත්තානේ second year first semester. අපි taxation වලට තියෙන capital levels right? Tax depreciation 25% per annum at the reducing balance basis. ඒ කියන්නේ reducing balance කියන්නේ මොකක්ද? මොකක්ද reducing balance එකට හීන වෙන ක්‍රමය මතකද? ඒක හීන වෙන ශේෂ ක්‍රමය කියලා එකක් තිබේ. අපි ෂෙයා කරන ක්‍රම දෙකයිනේ. සරල මාර්ග ක්‍රමය සහ හීන වෙන දැන් මෙතන taxation වලදී කරන්නේ reducing balance method එකලු මේ ගාන කියන. හරිද? ඒ ගාන කරද්දී තේරෙයි. අපි දැන් ඊට පස්සේ tax rate එක දීලා තියෙනවා 30%. මෙතන බොහොම වැදගත්. half of the tax payable in year which arises the balance is following year. ඒ කියන්නේ අපි තුමු 2000 year 1 එකේ අපි තුමු tax payment එක ලක්ෂයයි නම් ඒ අවුරුද්ද ගානේ එකෙන් භාගයලු. ඒ කියන්නේ 50000යි. ඉතුරු 150 ගෙවන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දෙලු. ඒක තේරෙනව නේද? ඒ කියන්නේ half of the tax is payable in the year in which is arises. ඒ කියන්නේ අපි තුමු යම්කිසි අවුරුද්දක tax expense එක ලක්ෂයයි කියලා. එතකොට මේ tax expense එකෙන් 150යිලු sorry half කියන්නේ භාගයක් 150ක් නේ. ඒ අවුරුද්දේ ගෙවනවා ඉතුරිය ගෙවන්නේ next year එකේලු following year එකේලු. ඊට පස්සේ අවුරුද්දෙලු. හරිද? ඒක තේරෙනව නේද? එතකොට ශකිර ඊට පස්සේ අවුරුද්ද කියනවා නම් මේ අර ඉතුරු 50 ඊට පස්සේ ඒ අවුරුද්දට අදාළ විදිහට අන්න හරි අපි මෙහෙමයි year 1 එකේ අපි තුමු ලක්ෂයයි කියලා. ඒතර මේකේ අනුව ගෙවන්නේ 50000යිනේ. year 2 එකේ අර year 1 එකේ 50 මේ ඉතුරු භාගයේ year 2 එකේ තියෙන භාගයයි ගන්නවා. තේරෙනවද? ඔව්. මේ ඒ මෙතන දෙකේ එකතු කරනවා. මේ මෙතන උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් දැන් මේක එකපාරට බලන්න අපි හිතමුකෝ මේතර දැන් අපිට ඉන්කම් ටැක්ස් එක මේගොල්ලෝ මං හිතන්නේ ටැක්ස් පේමන්ට් එක දීලා තියෙනවානේ මේ year 1 එකේ 1,95,000යි ගෙවන්නේ. sorry මේ 3,90,000න් 100 භාගයක්. දැක්කද? 1,95,000. year 2 එකේ කොහමද? මේ ඉතුරු 1,95,000 plus 63,300න් භාගයයි මේ 31,650යි. දැක්කද? year 3 එකේ කොහමද? year 3 එකේ වෙන්නේ මේ 31,650යි. මොකද ඉතින් මේකේ භාගයක් කියන්නේ මේකත්නේ. ඒක සහ මේකෙන් භාගයයි.
මේ මයිනස් ඇයි මයිනස් මයිනස් තියෙන්නේ? ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මං හිතන්නේ මේ දැන් මේ ගානේ මං ඒක නම් ඉන්කම් මං හිතන්නේ ටැක්ස් ලොස් මයිනස් එකක්ද දන්නේ නැහැ. ටැක්ස් ලොස් එකක්ද දන්නේ නැහැ. දානවද? මේ මෙතන තිබ්බා. අපි එක ගාන කරද්දි එක තේරෙයි චුට්ටක් අපි එක බලාගෙන යනවා. මමත් දැන් ගාන මතක නැහැ. අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් එමු මම මේ අර එක කියවන්න. ඔයා කරපු එක ශකි. ඔය නෑ නෑ මේ පල්ලෙයන් නෑ. තියෙන්නේ remember when you have tax loss මැඩම්ගේ කියලා තියෙන්නේ. එකද? ඔව් ඔව්. මං කරපු එක මම මැඩම්ගේ වැරද්දක් තියනවා කියලා. in year 1 and 2 the project has taxable losses. year 1 and 2 හරිනේ ඉන්කම් ටැක්ස් කියන්නේ අපේ කෑෂ් අවුට්ෆ්ලෝ එකක් නේ ළමයි. ඒකයි මෙතන දාලා ආ තියෙන්නේ. අපි ගෙවන්න ඕනනේ. මේ year 1 එකේ 2 එකේ ටැක්ස් ලොස්ලු තියෙන්නේ. ඉතින් ටැක්ස් ලොස් එකක් කියන්නේ අපේ tax ඉන්කම් loss ටැක්ස් කියන්නේ ටැක්ස් ලොස් එකක් කියන අපිට ටැක්සබල් ප්‍රොෆිට් එකක් නැහැ. ටැක්සබල් ලොස් එකක් තියෙන්නේ. දැන් බදු අපි ටැක්ස් වල එතකොට එහෙම ඔස්සක් ආවහම මේ ටැක්ස් ගෙවනවද? නෑ ගෙවන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි අපි දැන් ගෙවන්න බෑනේ. ලොස් එකකට කොහොමද අපි ටැක්ස් ගෙවන්නේ? ඉතින් ඒක ආ ඊළඟ ආ අවුරුදු වල තියෙන ප්‍රොෆිට් එකෙන් ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්, සෙට් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. මතකද ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා. In year මේ පොඩ මේ note එක කියවන්න. In year 1 and 2 the project has taxable losses. Okay. According to the project creates tax savings in these 2 years because we have tax losses we don't need to pay. ඒ කියන්නේ අපිට මේක ඉතිරියක් වෙනවනේ. අපි යම් කිසි දෙයක ඉතිරියක් මුදල් ගලා ඒමක් කියලා මේ අන්න NP වල සලකනවා. තේරෙනවද? හ්ම්. ඒකයි cash inflow එකක් කියලා මෙතන recognize කරලා තියෙන්නේ මේ 1,95,000ක් මෙතන මේ බලන්න. tax එකේ මේ tax payment වල ඉන්කම් ටැක්ස් වල මේ 1,95,000ක් මේ පළවෙනි අවුරුදු දෙකේ අපි නිකන් කෑෂ් ඉන්ෆ්ලෝ එකක් කියලා සලකනවා. මේ තුන්වෙනි අවුරුද්දේ ඉඳන් තමයි ඒක අවුට්ෆ්ලෝ එකක් කියලා සලකලා තියෙන්නේ. තේරෙනවද? යම් කිසි දෙයක ඉතිරියක් වෙනවා කියන්නේ අපි සලකන එක මුදල් ගලා ඒමක් කියලා. ඒක assumption එකක්. මේක හැමතිස්සෙම මේකේ සමහර assumptions තියෙනවා. යම් කිසි දෙයක් අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ හින්දානේ ටැක්ස් ලොස් එකක් ආවේ. ලොස් එකක් කියන අපි ටැක්ස් සේව් එකක් වෙනවනේ. ටැක්ස් ගෙවන්නේ නැහැනේ අපිට. එතකොට අපි ඒක හිතනවා මුදල් ගලා ඒමක් කියලා. තේරෙනවද? එහෙමක් කියලා දාන්නේ. හරි හරි තේරෙනවා. අන්න එක මතක වැඩි තියාගන්න. තියෙනවා. ආ දැන් තේරුණා වැඩි මොකක්ද කියලා. තේරෙන්නේ නැද්ද? විහිළුද නැත්නම් ඇත්තටමද? නෑ, නෑ ඇත්තට ඇත්තට තේරුණා. He has sufficient taxable profit from other parts of his business to enable offset of any pre-tax losses. ඒක මේ ගානෙත් කියන කිව්වේ නැත්නම් අපි දන්නවා. tax වල එහෙම අපි ඉගෙන ගත්තානේ. ඒක අපි ඉගෙන ගත්තානේ previous tax losses කියලා. දැන් අද information cost of capital 12%. සමහර වෙලාවක මේක මෙහෙම දෙන්නෙත් නැහැ. මම අපි chartered ගණන් බැලුවොත් දැන් ඇත්තටම මතකද ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා Fisher's equation කියලා. මම මේ බය කරනවා නෙමෙයි 1 plus nominal rate equal මොකක්ද? මම එහෙම එකක් ඉගෙන ගත්තා 1 plus real rate times 1 plus inflation rate කියලා ඉගෙන ගත්තානේ. මතකද? පොඩි එහෙම එකක් ඉගෙන ගත්තා කියලා මතකද? හරිද? දැන් මෙතන cost of capital තමයි අපි CF උත් ඉගෙන ගන්නවානේ discount effect එක විදිහට ගන්නෙ. දැන් මේක directly දීලා සමහරලාට විභාගය ගන්න චුට්ටක් පටලවන්න. මොකද එතරම් දැනගන්න එපා මේ formula එක. ඔයාලට දෙනවා interest rate එකක් interest rate එකලු. inflation rate එකක් දෙනවා real rate එකක් දෙනවා. මොකද අපි දැන් මේ nominal cash flows නේ මේවා. ඒ කියන්නේ අපි inflation එක මේකට incorporate කරලානේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒක අපි discount effect එක විදිහට ගන්නේ nominal rate එක විතර ගන්න ඕනේ. තේරෙනවද? මේ ගාන එක දීලා තියෙනවා directly. එහෙනම් අපි ඒක ගන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? හෙලෝ ඕකේ. අපි දැන් ගාන කරගෙන යනවා. දැන් අපි ගාන පටන් ගන්න ඕන. අපි ඉස්ලාම් දැන් මේ Excel එකක් මම මේක තියෙන හින්දා මම share කර මේ ලේසියට කරගෙන යනවා. දැන් මෙතන ඔයගලන්ට year 1 වල sales ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? දැන් මෙතන මේ ගාන year 1 අපි step by step එමු. sales කොහොමද මේ අපි දැන් මේ column එක ඉස්සලාම් බලන්නේ. මෙතන අවුරුදු 6ක් ගත්තේ ඇයි කියලාත් මම පෙන්නන මේ අපි දැනට අවුරුදු 5යි කියලා හිතන්න. මේ project එකේ life time එකේ ගාන කියනවනේ අවුරුදු 5යි කියලා. ඒක තේරෙනවනේ අවුලක් නැහැනේ. ඔව්. එතකොට දැන් sales. දැන් මෙතන බලන්න sales කොහමද? Sales of the microcomputers will be expected to 100,000 in year 1. ඒ කියන්නේ ලක්ෂයයිලු අවුරුදු පළවෙනි අවුරුද්දේ හැම අවුරුද්දෙම මේක 120 ගානේ වැඩි වෙනවලු ඉතුරු කාලේ මත. ඒ කියන්නේ පළවෙනි අවුරුද්දේ ලක්ෂයයි. දෙවෙනි අවුරුද්දේ කීයද? මේ sales unit එක. අපි දැන් මේ quantity එක හොයාගන්න මේ ආකල්ලා තියෙන්නේ ලක්ෂය into 1.2. ඒ කියන්නේ 120යිනේ. ඔව්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ලක්ෂයට 120ක් කියන 1,20,000යි. හරිනේ? 1.2 into 1%. මේ into the power 1. ආයි මෙතන කරලා තියෙන මේ බලන්න. ලක්ෂයයි into 1.2 into the power 2. මොකද year 3 නේ. year 4 එකේ කරලා තියෙන ලක්ෂයයි. ඔයාලට ඒක එහෙම තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ලක්ෂයයිනේ. ලක්ෂයට 20යි 1,20,000යි. 1,20,000ට 120ක් මෙතන එනවනේ. තේරෙනවද?
මම කියන්නේ ඔව් 1,20,000ට 120ක්. 120ක්. ඒ කියන්නේ 1,44,000 year 3 එකේ. ඉතින් 1,44,000ට 120ක් year 4 එකේ. ඒ කියන්නේ 1,72,800යි. හරිද? year 5 එකේ 1,72,800ට 120ක්. මොකද පෙර වර්ෂයට සාපේක්ෂව 120ක් වැඩි වෙනවා. 2,07,360ක ගන්න කොහොමද මේ බලන්න 2,07,360 එනවද කියලා බලන්න. ලක්ෂයයි into 1.2 into the power 4 to the power 4. Sorry, 1.2 into the power 4. එනවනේ. sorry චුට්ටක් ඉන්න. මොකද්ද මේ උනේ? power 4. මේ ඉන්නේ. මේ මොකද අපි බින්දුවක් වැඩි කරලා. හරි නේද? එනවනේ. හරි මං පෙන්නුවේ එහෙමයි. එහෙම බෑ. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් එහෙම ගන්න. එහෙම ගන්න. මොකද පුළුවන් විදිහට ගන්න නැත්නම් ගාන කචල් යනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ගානේ අනේ sorry ආමේ sounds එනවා. The selling price of the new company is 45 in year 1. In year 1 අපි variable cost එක පොඩ්ඩක් ignore කරමු. The selling price is the project is 45 in year 1 and it also should be increased by inflation rate. ඒ කියන්නේ පළවෙනි අවුරුද්දේ 25ලු. sorry 25 නෙමෙයි 45 නේ. 40 45යි sorry 45යි. එතකොට පළවෙනි අවුරුද්දේ 45යි ඒකත් 104 ගානේ වැඩි වෙනවා. මේකයි මෙතන මේ දැක්කද? 45 වැඩි කිරීම 1.04 104ක් කියන්නේ 0.04ක් නේ. ඒකයි එතන එහෙම කරලා තියෙන්නේ. මේ එක year 2 year 3 year 4 එක තේරෙනවනේ මේ සෙට් එක තේරෙනවනේ sales ගන්න තේරෙනවද කට්ටියට අවුලක් නැද්ද? ප්‍රශ්න ඔව් තියෙනවද? නෑ ඇත්තට මං අහන්නේ seriously අහන්නේ. හරි තේරෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපිට දැන් cash inflow එකකට sales විතරයි තියෙන්නේ. දැන් cash outflow එකට අපි මේකේ මේ අපි දැන් මෙතන highlight කරගෙන આવත් අපි මේක ඉවරයි. හරිද? මේකෙත් අපි sales එක අපි ඔන්න ගැලපුවා 120ක් මේ වෙනවා. මෙහෙම කරගෙන ගියා. The project has 5 years. Okay, we considered that. Research and development අපි sunk cost එකක් ගන්නෙ නැහැ. Further investment මේක year 0 වල එක. පස් දැන් මෙතන මැඩම් කරලා තිනවා. ඔයාට ඕන නම් ඒකත් ඉතින් එහෙමම කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ year 0 වල 10 million කියලා දාලා තියෙනවා. 10 million මේ initial investment in year 0 it is 10 million. හරිද? හරිද? මොන මං කියාගෙන යද්දි ඒක කරගෙන යනවා. හරිද? year beginning of the year 1 මං කිව්වා beginning කියන්නේ හැමතිස්සෙම end of the year 0. අපි ඒක තේරුණානේ. ඒක අපි කතා කරා. It is expected that the new machine facility could be sold at 1.5 million. මේක cash inflow එකක් නේ අපිට. අපි වෙනම tax හොයද්දි මේක බලනවා මේක inflow එකක් නේ. අවුරුදු 5 අවසානයේ මේක විකුණනවලු 1,15,000කට. 1.5 million මේක අපිට cash inflow එකක් නේ. මේ scrap value of the asset cash inflow එකක්. තේරෙනවද? year 5 එකේ year 5 එකේ තමයි හම්බෙන්නේ මේ. year 5 එකේ එක income එකක් මේ cash inflow එකක්. income එකක් නෙමෙයි cash inflow එකක්. හරිද? දැන් අපි tax එකේදී කොහොමද බලන්නේ taxable අපි කොහොමද taxable profit එකක්ද නැද්ද කියලා? selling price එක මේක තියෙනවාට ඒක written down value එක ගන්නවා. නිකන් carrying amount එක වගේ මතකයිනේ tax කරද්දී ඒක අපි tax එකේදී බලමු. හරිද? මේක දැන් depreciate වෙනවා කියනවා අවුරුදු 5ක් straight line basis. එතනට අවුලක් නැහැ නේ shape නේ. නෑ නෑ ඒක ඊට පස්සේ කියනවා the project will also require initial investment of 3 million beginning of the project. The investment of the working capital is expected to increase by rate of inflation by each year. inflation rate එක අපි දන්නවා 4% per annum. ඒකත් තේරෙනවනේ. ඒතකොට දැන් මේක කොහොමද කරන්නේ මේ working capital එක අපි year 0 වල cash outflow එකක් 3 million එක තේරෙනවනේ මේක තේරෙනවනේ 3 million මෙතන year 1 වල කොහොමද හොයන්නේ දැන් මේ මෙතන බලන්න note එක the question says the investment in working capital is expected to increase by rate of inflation. Therefore, year by year investment in working capital should be increased by 4%. එක question එකේ තිබ්බා. Remember that working capital is a cycle. The working capital කියන්නේ day to day operations කරන් යන්න අවශ්‍ය සල්ලි ටික. හරිද? The initial investment of 3 million, the initial investment of 3 million will be reinvested in each year. Will be reinvested. මේ 3 million එක අපි reinvest කරනවලු නැවත ආයෝජනය කරනවලු in each year until year 5. Therefore, from year 1 to 4, we have additionally invest the amount which increase with the inflation. We want to additionally invest in year 1 to year 4. In the final year, it is usually assumed that the working capital initial investment will be recovered. The logic is the working capital cycle. When the project life is ends, we can take the investment back. මං කියවනේ working capital year 0 වල යොදවනවා සහ
final year එකේ end of the useful life we can recover. දැන් මෙතන දැන් මේක කියනවා reinvest කරනවා කියලා. දැන් මේක කියනවා 4% තමයි inflation rate එක කියලා. හරිද? එතකොට දැන් මේ year 1 වල working capital එක හොයන්නේ 3 million into 1.04. ඒ කියන්නේ 4% වැඩි වෙනවනේ. තේරෙනවද divine? ඔව්. ඒකෙන් මයිනස් කරන 3 මිලියන්. ඇයි ඒ? මොකද අපිට තව ඇඩිෂනලි කීයක් ඕනි කියලා අපි මෙතන බලන්න. ඔයාලට තේරෙනවද? දැන් 3 දැන් අපේ working capital requirement එක increase වෙනවනේ. inflation rate එකත් එක්ක first year එකේ 3 මිලියන්. හරිද? ඒක 1.04% වලින් increase වෙනවා. ඒ කියන්නේ 3,12 sorry 3.12 මිලියන් එනවා. ඒ කියන්නේ 31,20,000ක් එනවා. හරිද? ඔව්. ඒක තව වැඩි වෙලා තියෙන ඇඩිෂනලි කීයද? ඒකයි අපි මේ 3 මිලියන් අඩු කරන්නේ. තේරෙනවද? 3 මිලියන් අඩු කරලා තියෙන එකයි. එතකොට 1,20,000කින් තමයි තව අපිට working capital requirement එක වැඩි වෙලා තියෙන year 1 වල. තේරෙනවද? ඒකයි. දැන් year 2 වල කොහමද? ඔයාලට මම සරල ක්‍රමයක් කියලා මේක ඕනෙත් නැහැ. දැන් year 2 වල බලන්න අපිත් 3 මිලියන් තියෙනවා. 3 මිලියන් into පොඩ ඉන්න 3 මිලියන් into 1.04 into power 2. ආ? okay. 1.404 into power 2 එතකොට එනවා 3 ලක්ෂ sorry 32,44,800යි. ඒකෙන් මේ year 1 එකේ year 0 එකේ year 2 එකේ අඩු කරන්න. එතකොට එනවා 1,24,800ක්. බලන්න 3 මිලියන් අඩු කරන්න මේ ආන්සර් එකෙන් 3 මිලියන් අඩු කරන්න මං හිමීට ආයෙ එකපාරක් කියන්නේ ආයෙ 1,20,000ක් අඩු කරන්න. එතකොට එනවා නේද 1,24,800ක්. එහෙම කරත් එනවා. ඔයා කරන්න ඕනේ මේක මේ කෑල්ල අමතක කරන්න. මේ කෑල්ල අමතක කරන්න. මේක කරන්න ඕනේ මේක ඉන්ක්‍රීස් කරන්න 3 මිලියන් into 1.04 into the power 2 ගන්න. එනවා ආන්සර් එකක්. ඒකෙන් year 0 එකේ year 1 එකේ working capital එක අඩු කරන්න. එතකොට එනවා 1,24,800ක්. තේරෙනවද? year 1 එකේ එකත් අඩු කරනවානේ. ඔව් year 1 එකේත් අඩු කරනවා. ඉතින් මේ තව අපි ඇඩිෂනලි කීයක් ඕනේ කියලා ඩිවයින් බලන්නේ. ඉතින් මේ දෙක අපි දැන් ඔල්රෙඩි දැරුවා. මේක දැන් ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් එකත් එක්ක ඉන්ක්‍රීස් වෙනවනේ. තව ඇඩිෂනලි year 0 එකේ 3 මිලියන් දැරුවා. year 1 එකේ අපිට ඕනේ ඒතොර කීයද 31,20,000ක්. but additionally තව already අපි 3 මිලියන් දරලානේ තියෙන්නේ. ඒතොර තව අපි additionally කොච්චරද දරන්නේ? 1,20,000. year 2 එකේ බලනවා 3 million into 1.04 into the power 2 බලනවා. already අපි දරලා තියෙනවා 3 million plus 1,20,000. ඒක අඩු කරාම මේක එනවා. මේකේ කොහොමද කරන්නේ? මේක ගන්න 3 million into the 1.04 into the power 3 මේ තුනේ අඩු කරනවා. මේ තුන අඩු කරනවා එකේ. බලන්න මේ ආන්සර් එක එන්නේ නැද්ද කියලා එතකොට. විහාරට මං කියන එක තේරෙනවද? ඔව් මට තේරෙනවා. ඩිවයින් අවුලක් නැද්ද නැත්තම් තේරෙන්නේ නැද්ද කොහොමද? නෑ හරියට තේරෙනවා. දැන් year 4 එකේ බලන්න. year 4 එකේ බලන්න 3 million into the 1.04 into the power 4 minus year 1 0 year 1 year 2 year 3. නැත්නම් ඔයාලට මෙහෙමත් පුළුවන්. ඒකත් එයා මැඩම් කරලා තියෙන්නේ 3 million into the 1.04 into the power 3 අරන් තියෙන්නේ. දැන් මෙතන බලන්න. මෙතන 1 point මේ ෆෝමියුලා එකේ බලන්න එකම එක ඩිෆරන්ස් එකයි තියෙන්නේ. 3 million 1.04 තියෙනවා 3 sorry මෙතන 4 තියෙනවා මේ මෙතන 4 තියෙනවා into the power 4 මෙතන power 3 තියෙනවා. ඉතින් power 1 එක විතරයි නේද ඉතුරු වෙන්නේ. තේරෙනවද? අර විදිහට කරන්න එහෙම තේරෙන්නේ නැත්තම් ඔයා ඉස්ලාම year 0 එකේ ගාන දෙන එක ගන්න year 1 එකේ හොයන්න year 1 එකේ නාන්ස් එකෙන් year 0 එක අඩු කරලා එන ගාන මෙතන. year 2 එකේ හෙව්වා year 2 එකේ නාන්ස් එකෙන් මේ දෙක එකතු අඩු කරලා එන උත්තරේ මෙතන. year 3 එකේ හෙව්වා year 3 එකෙන් මේ තුනේම ආන්සර් එක අඩු කරන්න ඕනේ. ලක්ෂ මිලියන 3යි 1,20,000යි 1,24,800යි. year 4 එක හොයන්නේ 3 million into the 1.04 into the power 4 එකෙන් මේ තුනම අඩු කරන්න 3 මිලියන් 1,20,000 1,24,800 සහ 1,29,720 792 sorry හරිද? තේරෙනවද? තේරෙන්නේ නැත්නම් මට පොඩ්ඩක් කියන්න. තේරුණා. හරි. year 5 එකේ මං කිව්වා it also assume that the working capital will realize at the end of the year 5. එතකොට year 5 එකේ මේ සෙට් එකේම එකතු අපිට ආයෙ හම්බ වෙනවා cash inflow එකක්. ඒක ගත්තේ කොහමද? මේ තියෙන්නේ 3 මිලියන් හරි year 0 එකේ යදවපු ගාන first year 1,20,000යි year 2 1,24,800යි year 3 1,29,792යි year 4 1,34,984යි. ඒ ඔක්කොම එකතුව year 5 එකේ අපි assume කරනවා we can recover. ඒකයි අපි ඒක cash inflow එකක් විදිහට දාන්නේ. මම හිතන්නේ ඒකත් තේරුණා. තේරුණාද? මම සීරියස් ධ්‍යාන තේරුම් ගත්තා අපිට ආයෙ කරන්න පුළුවන්. දැන් easy method එක මේ මෙදිය පැටලෙනවා නම් මම කිව්වේ method එක. year 0 එක දාන්න
year 1 එක ගත්තා year 0 එක අඩු කරලා මෙතන දැම්මා. year 2 එකේ ගත්තා එන උත්තරෙන් මේ දෙක අඩු කරලා මෙතනින් දාන්න. එනවා එහෙම කරලා බැලුවේ නැත්නම් එනවා උත්තරේ. මේ ගානම එනවා. මම හිතන්නේ ඩිවයිඩ් බැලුවා නේද? හෙලෝ ඩිවයිඩ් නැත්te ගිහිල්ලා. හරි ඒකත් හරි. working capital එකත් හරි. දැන් අපි මෙතන initial investment එක හරි working capital හරි. දැන් scrap value එකත් හරි. හරිද? අපි දැන් net operating cash flows හොයන්න ඕනේ. එක තමයි අමාරුම එක. මෙතන අපි sales හරිනේ. sales ඕකේනේ. විහාර අවුලක් නැහැනේ sales. අපි දැන් cash outflow එකේ variable cost එක ඉස්සලාම කතා කරනවා. variable cost එක මෙතන තිබ්බේ මේ තියෙන්නේ 45 it is the selling price and the variable cost is 25 it also increased by rate of inflation. හරිද? ඒක තේරෙනවනේ. 25යි පළවෙනි අවුරුද්දේ variable cost එක 25යිලු. ඒකත් 104 ගානේ වැඩි වෙනවා හැම අවුරුද්දෙම. ඒ කියන්නේ මේ first year එකේ මේ 25යි 2 ලක්ෂ sorry 25000 මේ මට මේ ඉලක්කම් කියව ගන්නත් බැ. ලක්ෂ 25යි. හරිද? year 2 එකේ කොහොමද? මේ quantity එක ගත්තා. ඉතින් මෙතන මේ quantity එක උඩ අපි මේ කරානේ මේ තියෙන quantity එක මේ. මෙතන මේ ගත් එකම තමයි මෙතනත් තියෙන්නේ. ආයෙ වෙන එකක් නැහැ. ඒක quantity එක into 4ක් වැඩි වෙනවා. තේරෙනවද? 25 into 1.04 into the power 1. 04 ගත්තේයි 4ක් වැඩි වෙන හින්දා. තේරෙනව නේද? issue එකක් නැහැනේ. ඒ වගේ අවුරුදු 4ෙම ගන්න. මෙතන ගත්තේ මේ 25 into 1.04 into the power 2 මොකද අපි year 3 එකේ ඉන්නේ into මේක price එක into quantity මොකද variable cost එක ගන්නේ quantity එකටනේ 100,000 into 1.02 into the power 2 හරිද ප්‍රශ්නයක් නෑනේ ඔයගොල්ලෝ ගාව excel එක තියෙනවානේ මම එකයි අර මේක අනිවාර්යෙන් මේ වගේ එකක් එනවා ඒතකොට මේක ඔයගොල්ලෝ ආයෙ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ තේරෙනවද හරි මේ සෙට් එක ගන්න පුළුවන්ද ඩිවයින් ඉන්නවද ෂේප්ද නැත්නම් තේරෙන්නේ නැද්ද මේක ගන්න පුළුවන්ද variable cost එකත් issue එකක් නැහැනේ ඒක ඉෂේ ගන්න හරි ඊට පස්සේ අපිට fixed cost එක අපේ cash outflow එකක් නෙමේ ගානේ කියනවා fixed cost කොහෙද මේකක් තිබ්බ නේද fixed cost is 1.25 million it also increased by inflation rate it includes depreciation so we know that depreciation is not a cash outflow දැන් අපි depreciation කියලා කොහේ හරි කාට හරි ගෙවනවද ගාන නැහැනේ දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම first step එක තමයි මේක දැන් end වුණොත් ආයෙ link එකෙන් join වෙන්න depreciation එක calculate කරනවා කොහොමද accounting වල අපි depreciation කරන්නේ මේක කියනවනේ මේ depreciation කරන්නේ accounting වල straight line basis මේ the facility will be depreciated over 5 years on straight line method so the අපි දන්නවා depreciation cost එක පිරිවැය ඍණ සුන්බුන්නගේ බෙදීම ඵලදාය ජීව කාලය පිරිවැය 10 million minus සුන්බුන්නගේ කියන්නේ මේක scrap value එක අපි කීයටද මේක අවසානයේ නිකන් යකඩ බඩු වලට වගේ විකුණන්නේ 1.5 million divided by 5 එතකොට අපිට න per annum මේ තියෙන්නේ depreciation accounting depreciation 10 million minus 1.5 million divided by 5 per annum 1.7 million depreciation you have එක තේරෙනවද? හරිද එතකොට? ඒක හරි. එතකොට depreciation as per the question it mentioned that depreciation is including in the fixed cost we want to eliminate that one. ඒ කියන්නේ මේ 2.5 million ඇතුලේ 1.7 million depreciation තියනවා නම් actual fixed cost එක කීයද? 800,000 මං හිතන්නේ ඒකත් තේරුණා. හරිද? තේරුණාද? ඔව් දැන් question එකේ කියනවා මේ fixed cost එකත් expected to increase by inflation rate it means 4% per annum. first year එකේ කීයද? ලක්ෂ 8යි. year 2 එකේ කීයද මේ මෙතන මේ column එක බලන්න. ලක්ෂ 8යි year 2 එකේ මේ බලන්න ලක්ෂ 8 into 1.05 into the power 1 8,32,000. ඉතින් ඔයා බලන්න ලක්ෂ 8ට 104ක් 104ක් නේ වැඩි වෙන්නේ ලක්ෂ 8ට 104ක් 8,32,000යි 8,32,000ට 104ක් 6 ලක්ෂ sorry 8,65,280යි 8,65,280ට 104ක් 8,99,891යි 0.2ක් වෙනවා 0.2 ඉග්නෝර් කරන්න ඊට පස්සේ year 5 එකේ 8,99,891ට 104ක් ඒ කියන්නේ 9,35,887යි. ඒක හරිද?
clearද? clear. අපි දැන් අතනකොත් ගානේ 90ක් විතර ඉවරයි. sorry නෑ 90ක් ඉවර නෑ. ඊට පස්සේ තමයි අමාරුම එක හම්බෙන්නේ. දැන් අපි මෙතන දැන් මේ මොකද්ද හොයන්නේ? අපි taxable profit එක තමයි මේ හොයන්න යන්නේ. හරිද? මේ හොයලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ස්ටෙප් එකම ෆලෝ කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මම මෙතන තිබ්බේ හින්දා මොකද අපි ටැක්ස් ගෙවන්නේ accounting profit එකට නෙමෙයි tax profit එකට. අපි දන්නවනේ ඒක tax වල අපි ඉගෙන ගත්තා. right? දැන් අපිට දැන් මේ වත්කමේ කියනවා in taxation මේ taxation column එකට යන්න DA the financial director has provided the following information. Okay. The tax depreciation is 25% per annum reducing balance. ඒ කියන්නේ හීනවන ශේෂ ක්‍රමයටලු අවුරුද්දකට 125ක් බදු කරණයේදී අපිට capital allowance claim කරන්න පුළුවන්ලු. right? ඒ කියන්නේ මේ වත්කමේ year 1 එකේ depreciation කීයද? මම මෙතනට එන්න. tax depreciation rate it's 25%. clearද? එක question එකකින් ගත්තේ. cost එක 10 million. year 1 capital allowance we can claim 10 million into 25%, 2.5 million. clearද? year 2 අපි මේ ගානේ කියනවා straight line නෙමේ reducing reducing balance basis එකට තමයි අපිට මේක depreciate කරන්න පුළුවන් sorry capital allowance claim කරන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා මේ reducing balance නම් දැන් මේ වත්කමේ cost එක තියෙනවා carrying amount sorry capital allowance එක මේ carrying amount මේ capital allowance එක මෙච්චරක් මේ අපි claim කරා දැන් මේකේ written down value එක නිකන් මේක carrying amount එක හොයනවා වගේ written down value in taxation we are saying instead of saying carrying amount we are saying written down value අපි written down value කියලානේ කියන්නේ පදු ලියා ඇරාගේ මොකක්ද ඔහොම එකක් සිංහලේ. ඒතර year 1 එකේදී written down value එක කීයද? 7.5 million. ඒකට 125ක් තමයි year 2 එකේ capital allowance විදිහට claim කරන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? 7.5 million into 25%. තේරෙන්නේ? තේරෙනවද මේක ආපු විදිය? clearද? ආයි මං කිව්වොත් මේ ගානේ කියන as per the question it mentioned that the capital allowance claim can claim 25% per annum on reducing balance basis. So in year 1, cost is 10 million. 10 million into 25, it is 2.5 million. In year 1, we can claim as a capital allowance. මේ තීරුව මම refer කරන්නේ. Year 1, 2.5 million. Right? It is a cash outflow column එකේ අපි ඉන්නේ since we are now at cash outflow column. Tax, capital allowance, depreciation allowance, 2.5 million. Clear the year 1 එකේ? year 1 එක clearද? තේරෙන්නේ නැද්ද? year 1 එකේ the cost of the machine it is 10 million. 10 million into 25% it is 2.5 million. clearද විහාරා? ඔව්. year 2 එකේ දැන් මේ ගාන කියනනේ as per the question we can claim capital allowance based on reducing balance not the straight line basis. එතකොට reducing balance නම් අපි පිරිවැයෙන් බදු already depreciate කරපු ටික අඩු කරන්න ඕන. අපි taxation we not saying the depreciation නේ අපි කියන්නේ capital allowance නේ. ඒතකොට අපි දැන් මේ වත්කම කීයක් වටනවද? 10 million minus already we claim a capital allowance of 2.5 million. ඇත්තට වටින්නේ 7.5 million තමයි දැන් මේ වත්කම වැටින්නේ written down value එක. මේ written down value එකකින් 25%. ඒ කියන්නේ 7.5 million into 25% mean the sense it is 1.875 million. තේරෙනවද? තේරෙන්නේ නැද්ද? in year depreciation allowance is this. තේරෙනවද? මේක අපි මම වෙන පාටක් යූස් කරන්නම්. මේක අපි දැන් ගත්තා, මේකත් ගත්තා. year 3 කොහොමද? year 3 now the asset is worth of this much 5.625 million that into 25%. This into 25%. මේ වගේ chart එකක් ඔයා ගහන්න ඕනේ. 1.646.25 million. ඒ කියන්නේ 14,06,250ක් තමයි year 3 එකේ අපිට capital allowance විදිහට claim කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ මේ Excel එක තියෙන ඉඳලා practice කරන්න. year 4 එකේ දැන් 25% කියන්නේ අවුරුදු කීයක් අපිට capital allowance claim කරන්න පුළුවන්ද? 4 years. 4 years we can claim. හරිද? ඒක තේරෙනවනේ. 25 කියන 125 4ක් 100යිනේ. තේරෙනවද? මම හිතන්නේ year 4 එකේ capital allowance කීයද? දැන් year 3 එකේ at the end of the year 3 the asset is worth of 4.218750 million. ඒකෙන් 125ක් මේ
මේකෙන් 25ක් තමයි ඇසෙට් එක වටින්නේ. ඒ කියන්නේ මේ 1054,668ක් we can claim. මම හිතන්නේ මේකත් ක්ලියර්. නේද? ඒක තමයි අපි මෙතන දැම්මේ. හරිද? but keep මේ remember ස්ට්‍රේට් ආ නෙමෙයිද ඉන්නේ ස්ට්‍රේට් ලයින් එකෙන් ගත්තේ නෙමෙයිද 4 years වෙන්නේ නෑ reducing නෑ නෑ balance එහෙම වෙන්නේ නෑ එහෙම මෙතඩ් එකකින් අනුව අපි ඩිපොසිට් කර මේ ඩිසයිඩ් කරන්න බෑ අවුරුදු 20යි නා අවුරුදු 5ක් මේ කැපිටල් ලොස් ක්ලේම් කරන්න පුළුවන් එහෙම මේ මෙතඩ් එක අනුව එක බෑ අපි අර කරන ෆෝම් මේ විදිහ වෙනස් වෙනවා ඉතින් අපිට දැන් මේකක් තිබ්බොත් මේ විහාර ස්ට්‍රේට් ලයින් බේසිස් කියලා අපිට ලේසියිනේ කෙලින්ම හැම අවුරුද්දෙම එන්නේ මේ ගාන 2.5 million 2.5 million into 4 years ඉතින් අවුරුදු 4 10 million ම රිකවර් වෙනවනේ තේරෙනවද right දැන් හරි අපිට මේ වත්කම කියනවා make at the end of the year 5 this machine is sold to 1.5 million මේ scrap value එකට විකුණනවා කියලා. හරිද? දැන් ඔයා මතකද taxation වල මේක හොඳට මතක තියාගන්න according to the taxation principles capital allowance is computed in the year of acquisition and no capital allowance can claim in year of disposal. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ acquisition year එකේ අපිට capital allowance claim කරන්න පුළුවන් but dispose කරන අවුරුද්දට අපිට capital allowance claim කරන්න බෑ. හොඳ වෙලාවට මේ අවුරුද්දේ තියෙන අවුරුදු 125ක්. බැරි වෙලාවට දැන් මේකට 120ක් තිබ්බොත් ළමයි වැරද්ද ගන්නවා. දැන් මේ 125ක් කියන්නේ කොහොමත් අවුරුදු 4යිනේ. පුළුවන්. මේ ගාන එහෙම විභාග ගාන සමහරට මෙහෙම දීලා අවුරුදු 120ක් කියලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දැන ගන්නවා අවුරුදු 4යි අපිට claim කර ගන්න පුළුවන්. ඇයි පස්වෙනි අවුරුද්දේ අපි මේක විකුණනවා. නේද? මේ ආයි join වෙමු. ගොඩක් join වෙන්න ආයේ.